اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج ہم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں ہیں کہ جو ہمارے 5ویں امام 7ویں معصوم ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نجیب الطرفین ہیں، یعنی اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا کی طرف سے ان کا شجرہ رسول اسلام تک منتقل ہو جاتا ہے، جو کہ بظاہر کسی اور امام کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. دوسری ایک خصوصیت امام باقر کی یہ ہے کہ اماموں میں سے سب سے پہلے امام ہیں کہ جن کا نام محمد ہے. رسول خدا تو ابو الائمہ ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رسول خدا تو ابو الائمہ ہیں، لیکن اماموں میں سے سب سے پہلا امام کہ جس کا نام محمد ہے وہ امام محمد باقر، اور اس کے بعد امام تقی جواد سلام اللہ علیہ ہیں. اس کے بعد 12 ائمہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین سلام اللہ علیہما کے والدین گرامی کا نام علی بن ابی طالب اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہم اجمعین ہے. اسی طرح امام باقر علیہ السلام کے والدین کا نام بھی علی اور فاطمہ ہے. یہ کچھ لطیف نکتے ہوتے ہیں ایک جرنل نالج کے طور پر، اپنے نوجوانوں کو بتانے کے لیے بڑے تو ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور جس آیہ کریمہ کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں ایک نکتہ ایسا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. آل محمد سبھی علیہم السلام ہیں، جب رسول خدا نے ان پر سلام بھیج دیا تو پھر کون محروم رکھ سکتا ہے. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ان پر رحمتیں اور برکتیں بھیجتے ہیں. اللہ سلام بھیجتا ہے، ملائکہ لے کر آتے ہیں، اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور ان کے آگے سر تسلیم خم رکھو. اور عزیزان محترم، جب یہ آیہ درود جس کو ہم کہتے ہیں جب یہ نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے پیغمبر اکرم پر اس طرح سے درود بھیجا کہ اللہم صلی علی محمد. یہ صحاح ستہ میں بھی، برادران کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے صرف اتنا درود بھیجا کہ اللہم صلی علی محمد. جب رسول خدا کو یہ پتہ چلا اور انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے ناراحتی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، کہ میرے اوپر ان کمپلیٹ درود نہ بھیجو، میرے اوپر ناقص درود نہ بھیجو. آل کو رسول خدا کے ساتھ لے کر آنا رسول خدا کو خود اتنا پسند ہے کہ صراحتاً بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے اوپر درود اس طرح سے بھیجا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ذکر نہ کیا تو یہ دم بریدہ درود ہے، اس کو واپس تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا. اور یہ لوگوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ پھر آپ کے اوپر کس طرح سے درود بھیجیں، تو پھر رسول خدا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ صراحتاً بیان کیا اور کہنا بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر آل کا ذکر کیے بغیر صرف تم مجھ تک رہو اور ان پر درود و سلام نہ بھیجو تو یہ درود واپس تمہاری طرف پھینک دیا جائے گا. ایسے درود کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور عزیزان محترم، یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ بنو امیہ کے دور میں رسول خدا کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ خاص دشمنی جو بنو امیہ کی مشہور ہے، انہوں نے آل محمد کا ذکر جو ہے درود پاک سے نکال دیا. یہ درود پاک اور یہ سلام کا ذکر کرنا، آگے بھی میں نے جیسا کہ ذکر کیا، آپ کی توجہ ایک نقطے کی جانب مبذول کروانے کے لیے میں نے کہی ہے کہ جو منسوب ہے رسول خدا کے ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. وہ ایک جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ خصوصیات بھی ہیں. ایک خصوصیت ان کی یہ ہے، ایک تو صحابی رسول ہیں، دوسرا آل محمد کے خاص
मोहब्बत करने वालों में से हैं, आशिक मोहम्मद आले मोहम्मद हैं। और दूसरी खसूसियत उनकी ये है कि वो करबला में इमाम हुसैन के अरबाइन के मौके पर सबसे पहले ज़ाहिर हैं। और तीसरी बड़ी एक खसूसियत और बारिज़ खसूसियत जनाब जाबिर की ये है कि सीरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनका जिक्र मिलता है। वो इस तरह से कि रसूल खुदा ने जनाब जाबिर को ये इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, मैं आपको बिशारत देता हूं कि आपकी उम्र तुलानी होगी, क्योंकि रसूल खुदा का 11 हिजरी को विसाल हुआ और इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 57 हिजरी को विलादत बासआदत हुई। अब जनाब जाबिर को जब रसूल खुदा किसी चीज़ की बिशारत और किसी चीज़ का अमीन बना रहे थे तो उस वक़्त जनाब जाबिर कुछ छोटे बच्चे नहीं थे बल्कि बड़े थे, जवान थे। और उनको ये कहा कि ए जाबिर, मैं आपको तूले उम्र की भी बिशारत देता हूं और आपको अमीन बनाता हूं कि आपकी मुलाकात मेरे 5वें फर्जंद से जब होगी कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा और जिसकी कुन्नियत बाकिर होगी, जब आपकी मुलाकात उससे हो तो उस वक्त मुझ मोहम्मद का सलाम मेरे बेटे इमाम बाकिर की तरफ पहुंचाना। और अजीजा ने मोहतरम, ये मुलाकात हुई और जनाब जाबिर ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम भेजा। यहां पर यह कहना चाहूंगा कि वो जो नबी मुरसल है, वो जो खातमुन नबीयीन है, जो खत्मे नबूवत का ताज अपने सर पर सजाए हुए है, वो के सारे अंबिया एक कम 1,24,000 अंबिया जिसके दर पर अपनी जबी झुकाए हुए हैं, जिसका मर्तबा, जिसकी मंजिलत इतनी अजीम है, इतनी अजीम तर है कि अल्लाह ने उसको साहिब मिराज बना दिया कि जिसके ऊपर आया दरूद नाज़िल करके अल्लाह ने कहा कि मैं भी सलाम भेजता हूं, मैं भी दरूद भेजता हूं, मलाइका भी दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। आया दरूद में मरकजी हैसियत है रसूल खुदा की, वो खातमुल अंबिया जिस पर अल्लाह दरूद भेजे, जिस पर मलाइका दरूद भेजे, जिस पर ईमान लाने वाले दरूद भेजे। वो ये कह रहा है जनाब जाबिर से कि मुझ मोहम्मद का सलाम मेरे 5वें फर्जंद इमाम बाकिर तक पहुंचा देना। क्या शान है इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और जब मिले इमाम बाकिर को हजरत जाबिर और ये अमानत सलाम वाली इमाम बाकिर तक पहुंचाई और इमाम बाकिर ने भी जवाब में सलाम कहा और जनाब जाबिर को दुआ दी। इन दो के दरमियान एक मुख्तसर सा मुकालमा भी हुआ जिसको खुलासातन मैं बयान करना चाहूंगा कि जिसमें मौइज़ा भी है और नसीहत भी है कि जब इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब जाबिर से पूछा कैफा अस्बहता या जाबिर, ये अरबी में अहवाल पुरसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ अहवाल पुरसी नहीं बल्कि इमाम बाकिर जनाब जाबिर से यह भी पूछना चाहते हैं कि आप रसूल खुदा से लेकर अभी तक आपको कितने इमामों की, कितने मासूमों की सोहबत हासिल करने का शरफ हासिल हुआ। आप अपनी जिंदगी का जरा खुलासा तो बयान कीजिए कि आप किस मंजिल पर हैं, आपकी कैफियत इस वक्त कैसी है। तो अजीजा ने मोहतरम जनाब जाबिर ने कहा कि यब्ना रसूलिल्लाह, मुझसे आप क्या पूछते हैं कि मेरी इतनी उम्र गुजर चुकी है, मेरी आंखों की बिनाई चली गई है, मैं इस कैफियत में हूं कि मैं मौत को जिंदगी पर तरजीह देता हूं, मैं बुढ़ापे को जवानी पर तरजीह देता हूं, मैं बीमारी को सेहत पर तरजीह देता हूं, मैं गुर्बत को दौलत पर तरजीह देता हूं। जनाब जाबिर ने यह कहा और इमाम बाकिर ने इसके जवाब में वेल डन नहीं कहा, मरहबा नहीं कहा, बल्कि एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी किया उनको कि कहना यह चाह रहे थे कि जाबिर आपकी जिंदगी का खुलासा सिर्फ यही है, आप सिर्फ यही चाहते हैं, यानी समझाना यह चाह रहे हैं इमाम बाकिर इस मुकालमे के जरिए से कि आया ए जाबिर आपने जिंदगी की तमाम हकीकतों को जान लिया है कि जो अभी भी पसंद और नापसंद का ऑप्शन और इसका स्टीयरिंग आपके हाथों में है। बिला आखिर आप ही ये चीज पसंद करते हैं कि ये मैं चाहता हूं, ये मैं नहीं चाहता। दर हालांकि अगर जनाब जाबिर की बात को देखा जाए तो जो दूसरे आम लोग हैं उसके बरअक्स चाहते हैं। लोग जिंदगी चाहते हैं, माल चाहते हैं, सेहत चाहते हैं और दौलत चाहते हैं, लेकिन जनाब जाबिर की तरजीहात यहां पर मुख्तलिफ हो गई और इमाम बाकिर भी यही समझाना चाह रहे हैं कि अभी भी
फैसला आपके हाथों में है कि मैं इस चीज को पसंद करता हूं, इस चीज को पसंद नहीं करता। यानी तरजीहात तब्दील हो गई, लेकिन पसंद नापसंद का ऑप्शन अभी भी आपके हाथों में है। इसलिए इसके जवाब में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाबिर, हम आले मोहम्मद तस्लीम और रजा की मंजिल में हैं, इरशाद खुदाबंदी है, वमा तशाउन्ना इल्ला अन यशा अल्लाह। ए आले मोहम्मद, तुम कुछ पसंद नहीं करते, तुम वही पसंद करते हो जिसको मैं अल्लाह पसंद करता हूं। अगर अल्लाह जिंदगी को पसंद करे तो कहते हैं कि हम जिंदगी को पसंद करते हैं, अगर अल्लाह मौत को पसंद करे तो हम शहादत का ताज सर पर सजाना अपने लिए इफ्तिखार का बायस समझते हैं। इसलिए क्योंकि हम तस्लीम और रजा की मंजिल पे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि खुदा हमें भी मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।